जय बहन सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मनु काका जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सभी जय महात्माओं सच्चिदानंद भरत भाई सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद भरत भाई भरत भाई जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद भावसर सर जय सच्चिदानंद बाबा साहब जय सच्चिदानंद जय श्री मनोज भाई जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद लता बेन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद भूति बेन जय जय सच्चिदानंद भट्ट अंकल जय सच्चिदानंद दादा जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नरेश भाई जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जी भरत भाई जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद लड्डू गुप्ता जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय आनंद जी सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बोलो सच्चिदानंद सच्चिदानंद હેપી સન્ડે બધાને બધા જે પ્રશ્ન લઈ આવવાના છે આજે બહુ બધા સન્ડે છે ને એટલે ઓકે કુલ્લર સાहब त्रिमंत्र फॉलो करिएगा आप हाँ पूनम जी है नहीं है हाँ 1 मिनट बुलाता हूँ नहीं फाइन फाइन तो शुरू करेंगे ना अभी इसलिए हाँ जी हाँ जी करें ओके गो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो अरियंताणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायानम नमो लोय सव साहुणम नमो लोये सव साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव पावकपणासनो सव पावपणासनो मंगलाणम च संवेशिम मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय हे सच्चिदानंद श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान हे सर्वे देवी देवात्माओं हे सर्वे देवी देवात्माओं अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक हमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक कितनी हाजरी मां चित्तनी हाजरी मां सत्संग मां बैसवानी सत्संग मां बैसवानी सत्संग सांभळवानी सत्संग सांभळवानी सत्संग समजवानी सत्संग समझवानी અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો
હું ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ હું ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ મન વચન કાયા મન વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા આપ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના આપ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સુચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. સુચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું 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 શુદ્ધ આત્મા છું. જય સच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. सभी महात्माओं को जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुला साहब आप बड़ी अच्छी गुजराती फॉलो कर लेते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि आपको गुजराती आती नहीं है, अभी तो अच्छी समझ लेते हैं ना। अच्छा हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, हाँ जी. अच्छी सी बोल भी लेते हैं, बोलना रिपीटेशन में भी बड़ा अच्छा। फॉलो कर सकता हूँ बट बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. नहीं वो तो ठीक है, समझ लिया, पढ़ सकते हैं तो बहुत हो गया ना। हाँ जी, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. You keep your question ready. I'll come back to you. सत्संग की शुरुआत हम पद से करते हैं। भरत भाई पद गौड़ाव से, विभूति बेन जिल से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आँख मथे પડદો પાડી જ્ઞાનવાણી સુણવી ઘટે. આંખ માથે પડદો પાડી જ્ઞાનવાણી સુણવી ઘટે. શ્રવણ ભક્તિ અહો ભાવે સુણવાતી શબ્દ પૂગે. શ્રવણ ભક્તિ અહો ભાવે સુણવાથી શબ્દ પૂગે. આંખ મથે પડદો પાડી જ્ઞાનવાણી સુણવી ઘટે. આંખ માથે પડદો પાડી જ્ઞાનવાણી સુણવી ઘટે. શ્રવણ ભક્તિ અહો ભાવે સુણવાતી શબ્દ પૂગે. શ્રવણ ભક્તિ અહો ભાવે સુણવાથી શબ્દ પૂગે. ફક્ત સત્ય જાણવાની ઈચ્છકી પે જ્ઞાની રીઝે. ફક્ત સત્ય જાણવાની ઈચ્છકી પે જ્ઞાની રીજે. પરમ અર્થ જિજ્ઞાસાથી મુમુક્ષુને બાંધ સીજે. પરમ અર્થ જિજ્ઞાસાથી મુમુક્ષુને બાંધ સીજે. ભાવ હોશ નમ્રતાને સર્વપ્રથમ વિનય ખપે. ભાવ હોશ નમ્રતાને સર્વપ્રથમ વિનય ખપે. આત્મજ્ઞાન પામવાની જિજ્ઞાસુને તરસ ખપે. આત્મજ્ઞાન પામવાની જિજ્ઞાસુને તરસ ખપે. એક ચિત્ત સુણવાથી આવરણ અનંત તૂટે. એક ચિત્ત સુણવાથી આવરણ અનંત તૂટે.
ભક્તિ ઈચ્છા જ્ઞાની કૃપા સમન્વયે જ્ઞાન ઉગે. ભક્તિ ઈચ્છા જ્ઞાની કૃપા સમન્વયે જ્ઞાન ઉગે. દેહ દશા નોંધવાથી ચિત્ત ઉપર ડાગ પડે. દેહ દશા નોંધવાથી ચિત્ત ઉપર ડાગ પડે. પરપોટો તો ફૂટવાનો ચોખ્ખો માલ જોવો લક્ષે. પરપોટો તો ફૂટવાનો ચોખ્ખો માલ જોવો લક્ષે. ગટર ઢાંકણા ખુલી જતા જ તુરત બંધ કરવા ઘટે. ગટર ઢાંકણા ખુલી જતા જ તુરતે બંધ કરવા ઘટે. નહીં તો વાસ પેશી જતા ચિત્ત વૃત્તિ ત્યાં જ ભટકે. નહીં તો વાસ પેસી જતા ચિત્ત વૃત્તિ ત્યાં જ ભટકે. કોઈના એ કાર્ય વિશે ડખો કરતા દારૂ ફૂટે. કોઈના એ કાર્ય વિશે ડખો કરતા દારૂ ફૂટે. ભમરડા છે યંત્રવત હાથ ગાલે હાથ કટે. ભમરડા છે યંત્રવત હાથ ગલે હાથ કટે. ત્રિપાદ મ્યુઝિયમે બેસુરી પીપુડી બજે. ત્રિયુપાદ મ્યુઝિયમે બેસુરી પીપુડી બજે. આસપાસ ઘરને બહાર મતભેદોને વડમ વડે. આસપાસ ઘરને બહાર મતભેદોને વડમ વડે. માટે સૌની પ્રકૃતિમાં સત્ય શિવ જોવું ઘટે. માટે સૌની પ્રકૃતિમાં સત્ય શિવ જોવું ઘટે. સમતા સાથે હારી જવા સ્યાદવાદ મૌન ખપે. સમતા સાથે હારી જવા સ્યાદવાદ મૌન ખપે. તૃષ્ણાના રોગથી જ ક્રોધ માન માયા ખૂંચે. તૃષ્ણાના રોગથી જ ક્રોધ માન માયા ખૂંચે. તૃષ્ણા વધી જતા લોભે અહમ પીડા ભવને લૂંટે. તૃષ્ણા વધી જતા લોભે અહમ પીડા ભવને લૂંટે. પ્રશ્ન વિના હૈયું ઠરે સહેજ સહેજ ઉત્તરે. પ્રશ્ન વિના હૈયું ઠરે સહેજ સહેજ ઉત્તરે. પૂછવાની જરૂર નથી દાદા પાસે મોક્ષ મળે. પૂછવાની જરૂર નથી દાદા પાસે મોક્ષ મળે. બુદ્ધિ બેન ઉભી થતા અર્થનો અનર્થ કરે. બુદ્ધિ બેન ઊભી થતા અર્થનો અનર્થ કરે. જ્ઞાની સંગે બેસી જતા રાગ દ્વેષ દ્વંદ્વ ટળે. જ્ઞાની સંગે બેસી જતા રાગ દ્વેષ દ્વંદ્વ ટળે. અનિશ્ચિત ગુંગળામણ મૂંઝવે છે પાપ બળે. અનિશ્ચિત ગુંગળામણ મૂંઝવે છે પાપ બળે. નિશ્ચિંત અવકાશ ઈચ્છિત મળે છે તે પુણ્ય બળે. નિશ્ચિત અવકાશ ઈચ્છિત મળે છે તે પુણ્ય બળે. પાર કી પંચાત કદી કાળ વિના સત્સંગે. પાર કી પંચાત કદી કાઢ વિના સત્સંગે. પાર કી પંચાત કદી કાળ વિના સત્સંગે. પાર કી પંચાત કદી કાઢ વિના સત્સંગે. સ્યાદવાદ વાણીમાં જ સર્વ સમાધાન જળે. ત્યાદવાદ વાણીમાં જ સર્વ
જડે. આંખ માથે પડદો પાડી જ્ઞાન વાણી સુણવી ઘટે. આંખ માથે પડદો પાડી જ્ઞાન વાણી સુણવી ઘટે. શ્રવણ ભક્તિ અહો ભાવે સુણવાતી શબ્દ પૂગે. શ્રવણ ભક્તિ અહો ભાવે સુણવાથી શબ્દ પૂગે. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. પાર કી પંચાત કદી કાઢવી ના સત્સંગે. કી પંચાત કદી કાઢવી ના સત્સંગે. સ્યાદવાદ વાણીમાં જ સર્વ સમાધાન જડે. ત્યાદવાદ વાણીમાં જ સર્વ સમાધાન જડે. પ્રશ્ન વિના હૈ ઉઠરે સહજ સહજ ઉત્તરે. પ્રશ્ન વિના હૈ ઉઠરે સહેજ સહેજ ઉત્તરે. પૂછવાની જરૂર નથી દાદા પાસે મોક્ષ મળે. 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 દાદા પાસે મોક્ષ મળે. દાદા પાસે મોક્ષ મળે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. પહેલી લાઈન ખતરનાક છે યાર. હા જબરજસ્ત. હા જબરજસ્ત. આંખમાંથી કહે છે, આંખમાંથી કહે છે. આંખ માથે પડદો પાડી, આંખ માથે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. સર્વજ્ઞના ઓકે. Fuller साहब, कोई है something to shoot directly into the goal? हाँ, जय सच्चिदानंद। आपको पेनाल्टी स्ट्रोक दे रहे हैं। नहीं, सब ऐसा है कि अभी 6-7 महीनों से जो लगातार सत्संग हो रहे हैं, तो उनमें मुझे ये जानने का मिला कि हर एक संयोग में हमको देखना है, जागृति रखनी है और शुद्ध उपयोग रखना है और 5 आज्ञाओं का पालन करना है। करेक्ट। और अभी क्या हो रहा है कि सुबह से लेके, सुबह में चरण विधि करते हैं, सुबह उठ के, उसके बाद में 10:15 बजे सत्संग सुनते हैं, फिर 3 बजे तो खैर हम सुन नहीं पाते पर बाद में सुनते हैं, फिर 4:30 बजे कीर्तन भक्ति करते हैं। तो ये सब उसमें काफी टाइम जो है हमारा उपयोग में चला जाता है। सही बात है, बिल्कुल। उसके बाद में फिर जो नवकलमों को बोलना है या जो भी और करना है, तो उसमें कई बार जो हमको एक एक शब्द देख के बोलना होता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हमको शब्द नजर आते हैं और उपयोग भी रहता है, और कई बार ऐसा है कि वो जैसे चित्त जो है वो अटक जाता है, वो कोई भी वर्ड देखने को तैयार नहीं होता है। जैसे हमने बोला कि भी चलो 2 बार नवकल में बोलेंगे या 3 बार बोलेंगे, तो पहली बार नजर आएगा, दूसरी बार थोड़ा कम आएगा, तीसरी बार में कोई एक पर्टिकुलर वर्ड नजर नहीं आएगा। तो उसमें आपको नजर आता है कि ये जो है इसमें जो रिवोल्ट कर रहा है वो, तो फिर मन को समाधान देके कि बोलते हैं कि चलो फिर उसके बाद में
आपको जो करना है वो कर लेना। लेकिन उसमें भूल कहाँ हो रही है कि वो मन को हम बोल देते हैं कि चलो आप जो करना है कर लेना, तो उसमें वो इतना मस्त हो जाता है कि वहां उपयोग चूक जाता है। हाँ, सही बात है। तो इसमें इसका क्या मतलब, इसमें क्या हम कर सकते हैं कि जिसमें कम से कम अगर हमने मन को ये बोला है कि भी चलो आपको 10 मिनट अगर कोई न्यूज़ सुनना है या पेपर पढ़ना है या किसी से कुछ करना है, तो उसके अंदर उपयोग क्यों नहीं रहता? फिर वो मन जो है उसको 1 घंटा कर देता है, 15 मिनट की जगह में 1 घंटा 2 घंटा भी निकल जाता है, और वो सब आज्ञाएं भी भूल जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। बाद में सिर्फ रिग्रेट रहता है। सही है, ऐसा करिए। संतोष जाना जी बताएं। हाँ, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद साहब। इस हिंदी में के गुजराती में? नहीं, गुजराती में बोल सकते हैं आप। ठीक। तो એમાં એવું છે કે આખો આખો અત્યારે હવે મનને જે સમાધાન આપવાનું છે ને, તો કે જ્યારે જ્યારે પણ આવું આવું બને ત્યારે મનને બાંધવું પડે, અને 1 વખત 2 વખત 3 વખત એવી રીતે નહીં, એને કન્ટિન્યુઅસ એની જોડે વાત કરતા કરતા બંધાશે। હાજી, આજે આ તમે જે દાખલો આપ્યો કે પહેલી વખત 9 કલમો બોલીએ આપણે ત્યારે ચિત્ત હાજર રહે, બીજી વખત બોલીએ ત્યારે થોડુંક ઓછું રહે, ત્રીજી વખત બોલીએ તો ના રહે। એ વખત આપણે મન જોડે વાત પણ કરીએ કે ભાઈ અત્યારે અહીંયા હાજર ચિત્તને રહેવા દો, પછી તમારે જે કરવું હશે કરવા દઈશું। હાજી, તો એવી આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસ છે। હાજી, આ 1 2 વખત 3 વખતમાં પૂરી થાય એવી નથી, કારણ કે અનંત અવતારનો અનંત જન્મોનો અધ્યાસ આપણે લઈને આવેલા છે કે ક્યારેય આપણને આત્મા લક્ષ તરફ ગમ્યું જ નથી। હાજી, સંસાર જ ગમેલો છે, અને સંસારના સુખોને કાયમના સુખો માની અને એમાં રાચેલા છીએ, અને એ દશામાં મન બંધાયેલું છે। હાજી, એટલે અત્યારનો આપણો પુરુષાર્થ આ જ છે કે મન ભટકે આપણે એને પાછું આત્માના ઉપયોગમાં લાવવાનું। हाँ जी, पर सर उस टाइम पे मन कहीं भटकता नहीं है, चित्त कहीं भी जाता नहीं है, लेकिन वो अक्षर को देखने को तैयार नहीं है। वो हाँ, वही क्यों देखने को तैयार नहीं है? अब क्योंकि उसको इंटरेस्ट कहीं और है अभी। हाँ जी, अगर इंटरेस्ट कहीं और नहीं हो तो चित्त वहीं हाजिर रहेगा, पढ़ेगा भी। हाँ जी, तो अभी हमारा पुरुषार्थ धर्म क्या हो गया है, तो कि कृपा से अनंत चित्त में से दादा भगवान ने अनेक चित्त में लाके रख दिया हमें। हाँ जी, अभी उस प्रोसेस में क्या है, तो कि अनंत चित्त में से अनेक चित्त में आए और अनेक चित्त में से एक चित्त में होने का है। हाँ जी, तो यही प्रोसेस से एक चित्त पर जा सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि चित्त का स्वभाव क्या है, तो कि चित्त का स्वभाव है जहां सुख का आरोपण किया है हमने वहां पे जाना, बराबर है। उसका और कोई वो नहीं है। हमने अज्ञान दशा में जहां जहां पर भी सुख का आरोपण किया है, जहां जहां भी सुख माना हुआ है, चित्त वहां पे जाता रहेगा। अभी आत्मा में सुख है, वो जैसे जैसे उसको रियलाइज होता जाएगा वैसे वैसे चित्त आत्मा में रहेगा। हाँ जी, तो कि ये अभी कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ जी, उसका स्वभाव क्या बना हुआ है अभी, तो कि जहां पे सुख माना हुआ है वहां पे जाता है। तो कि अभी तक हमने संसार की चीजों में सुख माना था तो वहां पे जाता है। अभी उसको चेंज हो रहा है। अभी ये प्रज्ञा शक्ति जागृत हुई तो वो चेंज कर रही है अभी कि भाई संसार में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है।
संसार का सभी सुख विनाशी है, आत्मा का सुख परमानेंट है, संसार का सुख आके चला जाएगा और जाते जाते दुख देके जाएगा, और आत्मा का सुख परमानेंट है, वहां पे दुख का अंश भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे हर चीजों के अंदर रियलाइज करवाएगा। अभी हम सत्संग में बैठे हैं और चित्त कहीं और जाएगा, तो प्रज्ञा शक्ति बताएगी कि ये चित्त कहीं और गया, वापस आएगा, तब बात होगी कि भाई क्यों गया। अभी ये अच्छा माहौल है, यहाँ पे आत्मा का उपयोग रहेगा, आत्मा की समझ प्राप्त होगी। वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे समय अपना खा जाएगा, संसार अपना समय खा जाएगा, लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे उससे बात करना पड़ेगा, तब जाके वो आत्मा की ओर स्थिर रहेगा चीज। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसीलिए दादा भगवान ने निधि ध्यासन का भी प्रयोग दे दिया ना। हाँ जी, हाँ जी, कि कुछ नहीं है तो निधि ध्यासन में दादा दादा रहेगा तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि चित्त के अंदर दादा भगवान आ गए, यानी पूरा अपना जो अंदर जो चेंजेस आने वाला है वो दादा भगवान के रूप होता जाएगा। वो तो लगता है सब, वो तो अभी निधि ध्यासन में बहुत फर्क पड़ा है, अभी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ, वो तो अनुभव में आता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। ये बुद्धि है ना, बुद्धि है, बुद्धि बहन जो है ना, वो क्या बताएगी, ये पहली बार करते हैं ना तो अच्छा होता है, दूसरी बार करते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, और तीसरी बार करते हैं ना तो चीज हाजिर नहीं रहता है, तो तीसरी बार नहीं करने का, 2 ही बार करने का, फिर 2 में से 1 में ले जाएगा, वो रिवर्स प्रोसेस करवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अंदर खड़ा होता है ना प्रश्न, ये रिवर्स प्रोसेस के लिए खड़ा होता है। राइट। इसलिए दादा भगवान बताते थे, पूरा रूम पैक कर दिया लेकिन वेंटिलेशन भी खुला रहा ना तो वहां से भी बाहर निकल जाओगे। तो ये बुद्धि का काम क्या है, वो वेंटिलेशन ढूंढता रहता है। मन की और बुद्धि की तो सुननी नहीं है। नहीं, सुननी नहीं है ऐसा नहीं है, उसको देखने का है, उसको समझने का है कि हम माल कैसा भर के लाए हैं, तब जाके वो खाली होगा। बराबर। मन को समाधान चाहिए। हाँ जी। उसको ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा ही करना है, उसको सिर्फ समाधान चाहिए, समझ चाहिए उसको। बराबर। अभी दिवाली चली गई, अभी उत्तरायण आएगी, हाँ जी। तो मन किस ओर दौड़ेगा? उत्तरायण की ओर दौड़ेगा। उत्तरायण की ओर दौड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मन का क्या है, उसको समाधान चाहिए। तो क्या अभी तो 15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, हाँ जी। जब आएगा तब एंजॉय करेंगे, अभी क्या है। बराबर है। और उस टाइम पर भी क्या करेगा, तो वापस फटाकड़े निकाल के लाएगी। तो ये मन कैसे नाच नचाता है, हमको वो जानने का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमें उसको सिर्फ समझ देने की है कि ये व्यवहार ठीक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे कर करके वो उसको समाधान मिलेगा, तब वो अपने आप छोड़ देगा। वो पकड़ेगा नहीं, छोड़ देगा। उसको सिर्फ समाधान चाहिए। और बुद्धि का प्रयोग क्या होता है, वो वेंटिलेशन खोज के वापस संसार की ओर ले जाना। बिल्कुल। उसका काम यही है, पूरा दिन यहीं पे चलता रहेगा। मेरी कहीं गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। वो एस्केप रूट देखता रहेगा। हाँ, तो ये सब चीजें जो होती है वो अपने चित्त को हाजिर नहीं रहने देती। बराबर है। अपना जो उपयोग है, उपयोग में हमें रहने नहीं देती। बराबर है। तो चित्त के साथ भी, बुद्धि के साथ भी बात करनी पड़ेगी। बराबर है। वो एक ओर से उसका फोर्स आएगा, दूसरी ओर से प्रज्ञा शक्ति का फोर्स आएगा, तब जाके रास्ता निकलेगा। बराबर। बहुत तो अच्छा। ये प्रोसेस कंटिन्यूस हमारे अंदर चलती ही है, पूरा दिन यही प्रोसेस चलती है।
नहीं चलती है, पर कई बार वो ऐसी अटक जाती है कि बस उस टाइम में फिर आगे नजर नहीं आता है। हाँ, जो अटक गई ना, तो वो अपने को समझना है कि ये कौन सी जगह ऐसी है जहां पे हम अटक जाते हैं। बराबर। और जो अटक जाते हैं वो समझना कि यहीं पे हमारा कुछ हिसाब या लेन देन बाकी है, या तो यहाँ हमारी मान्यता कुछ गलत स्ट्रांग हो गई है, इसलिए वहां अटक जाते हैं। बराबर बराबर। तो ये अटक जाते हैं, वो समझ में आता है, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो घंटों का घंटों, दिनों का दिन निकल जाए, फिर भी हम अटके हुए, वो समझ में नहीं आता। बराबर। ये दादा की कृपा है, इसलिए हमें समझ में आता है कि यहाँ अटके हुए हैं। बराबर। और वो समझ में आता है, इसलिए उससे हम निकलने का हमारा पुरुषार्थ काम करता है वहां पे, राइट। और वहां से हम निकल पाते हैं। नहीं तो युवानी में किसी ने कोई शब्द बोला होता है ना, तो आज तक हम वहीं पे अटके हुए होते हैं कि मेरा समय आने दो तब बताऊंगा मैं। वो राइट। अटकाने वाला जो चीज है ना, वो इतना बहुत लंबा है, बराबर है। और वो ही चीज दिन में कितनी बार हमारे दिमाग में आके निकल जाती है। जब जब उसकी याद आए, जब जब वो दिखाई देगा या उसकी स्मृति आएगी ना, तब तब वही चीज युवानी में जो शब्द सुनाए ना, वही कानों में अंदर गूंजते रहेंगे। बराबर। वो अटके हुए हैं हम, वो पता नहीं चलता है, वो चीज पे हम अटक गए, आगे बढ़े नहीं है अभी। ये तो दादा की कृपा है। दादा से हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है, तो हमें पता चलता है ये अटकण है हमारी, अभी इससे बाहर निकल के आगे बढ़ना है। बराबर। घर के व्यक्तियों के प्रति जो व्यवहार होता है, ऐसी छोटी छोटी अटकणें जो अंदर घुसी हुई है, उसके फल स्वरूप हमारा व्यवहार देखते जाओ आप। घर के जो व्यक्ति आते हैं ना, सामायिक में बैठ के हम देखेंगे ना, तो हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग संजोगों में अलग अलग व्यवहार बनता है। तो ये अटकणें अंदर पड़ी है ना, वो व्यवहार करवाती है। इसलिए कविराज ने लिखा है ना, अटकण थी लटकण, लटकण थी भटकण। अटकण से लटकण, लटकण से भटकण। बराबर। तो ये जो पूरे दिन यही चलता रहता है। तो ये उपयोग है ना। हाँ जी। साथ। हाँ जी। तो ये उपयोग में हमें ये 9 कलम है, असीम जय जयकारो है, ये हम आंख बंद करके बोलने के लिए बैठते हैं ना, तब ये सब चीजें हमें चित्त के सामने आता है। बराबर है। तो एक प्रयोग क्या है, तो कि चित्त को वापस लाके वहीं पे स्थिर करना। लेकिन ये सब जो दिखाई देता है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम अटके हुए हैं। तो वो जो हमारा खत्म होता है प्रयोग, तो उसके बाद वो प्रयोग में जाने का, ये भाई ये अटकने से मुक्त हो जाए। बराबर। ये हमें कितनी तरह से फायदा करवाता है ये प्रयोग, वो तब समझ में आएगा। बराबर है। क्योंकि ऐसे व्यवहार में हम चलते हैं तो समझ में नहीं आता है हमने कहाँ कहाँ गलती की, हम कहाँ पे अटके हुए वो पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही हम सत्साधन करने बैठते हैं, चरण विधि करने बैठते हैं, तो चित्त को हाजिर रखना है, और चित्त हाजिर नहीं रहता और कहाँ कहाँ जाता है, वो भी हमें वहां पे पता चलता है। बराबर है। तो वहां पे जो गलतियां की है ना, वहीं पे चित्त जा रहा है। राइट। तो वो भी हमें उस समय पता चलता है। हमारा तो फायदा ही है, चित्त को वापस लाके उपयोग में रखा, लेकिन साथ साथ में कहाँ गलती किया वो भी दिखाई देती है। तो बाद में वो प्रयोग में वो उसको भी हम साफ कर सकते हैं। बराबर है। बराबर है साहब। और उससे भी आगे क्या है, तो फाइल नंबर 1 की क्या क्या वीकनेस है, वो भी हमें पता चलती है। तो ये जब हमारे अंदर समझ में आएगा ना, तब चित्त कहीं नहीं जाएगा। बराबर। फिर चाहे एक बार बोलो, चाहे 50 बार बोलो, चित्त की हाजिरी वैसे ही रहेगी। वही रहेगी।
नहीं, ऐसा अनुभव में आता है कई बार, बट कोई पर्टिकुलर टाइम्स पे, किसी टाइम पे जाके वहां पे वो जो है वो एकदम ऐसा लगता है कि अटक गया है, बिल्कुल आगे बढ़ने को तैयार नहीं है बस। चलो, बहुत अच्छा आपने बताया। वो रूटिंग हो जाता है ना, तब भी ऐसा होता है। हाँ, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, राइट। गाड़ी चलाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। हमें मालूम है कि मेरे को जॉब पर जाना है, तो इतने सालों से जाते हैं तो रास्ता हमारा परफेक्ट है। हम फिर कैसे गाड़ी चलाते हैं। वो बिना जागृति के होता रहता है। हाँ, लेकिन मंजिल पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, फिर भी पहुंच तो जाते हैं। तो कि हमारा अभी एक जो चित्त की हाजिरी नहीं रहती है, तो ये जो हमारा अंदर चल रहा है वो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने देना है। बराबर बराबर। एक भी चीज हमारे जान के बाहर नहीं होनी चाहिए। यानी आत्मा का गुण धर्म क्या है, तो कि जो देखना और जानना, तो उसके बगैर एक भी समय जाना नहीं चाहिए। अभी तो घंटों का घंटों चला जाता है। शायद दिन में कोई ऐसा समय होगा जब हमें एग्जैक्टली दादा भगवान ने जो बताया वैसे हमारा जाता होगा। बराबर। लेकिन वो जाएगा और उसका जो अनुभव होगा और उसका जो सुख की अनुभूति होगी, तब वो मल्टीप्लिकेशन से आगे बढ़ेगा। और ये सारे जो प्रयोग है वो उसी के लिए ही है। हाँ जी, हाँ जी। कि एक समय कर करके गुंठाने तक जाना है, फिर गुंठाने से फिर 24 आवर्स का हो जाएगा। बराबर। हमें जो मिला है वो एक ही गुंठाने में मिला है। हाँ जी। जो दृष्टि प्राप्त हुई दादा भगवान ने एक ही गुंठाने में दी है हमें। बराबर है। उसका महत्व समझने जैसा है साहब। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो है प्रयोग सब है, करने वाला और प्रयोगी देखने वाला, वो दोनों अलग है। ये दादा भगवान ने सेपरेशन करके दिया। हाँ जी। तो ऐसे कर करके आगे बढ़ना है हमें। और फिर जैसे अभी व्यवहार के अंदर मैं नामधारी हूं, वो जैसा स्ट्रांग हुआ है, वैसा मैं रियल दृष्टि से शुद्धात्मा वो हो जाएगा। जो अज्ञान दशा में मैं संतोष हूं, वो अध्यास पूरा हो गया है। हाँ जी। तो 24 घंटे जैसे वो खिंचता नहीं है, वैसे ये प्रयोग होते 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 फिर अंदर की परिणति ऐसी हो जाएगी कि 24 घंटे मैं शुद्धात्मा वो हाजिर ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। बराबर। तो अभी हम सब प्रयोग में वहीं आगे बढ़ रहे हैं। चलिए साहब, आशीर्वाद दीजिए कि आगे ऐसे मैं उपयोग करके इसको आगे बढ़ूं, अटकू नहीं। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद, बड़ा अच्छा बताया। गुंठाना यानी 48 मिनट्स, सो अराउंड 50 मिनट्स। तो ये सब बड़ा अच्छा बताया दादा ने, और संतोष आनंद जी ने भी अच्छे से बताया कि एक गुंठाना करने की जरूरत है। ये गुंठाना हो गया ना, तो वही 24 आवर नहीं, फॉर एवर 24/7 हो जाएगा। तो ये सारी हमारी झंझट है, मेहनत है ना, वो एक गुंठाने की ही है। लेकिन उपयोग का स्टॉप वॉच है ना हमारा, वो बार बार रीसेट हो जाता है। बिल्कुल। वो उसको रीसेट नहीं होने के लिए ये बड़े सत साधन अच्छे दिए हैं हमें। तो उससे वो हमारा उपयोग सत साधन पर रखने से कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्शन होता है वो हमें पता चलता है, और उसको सुधारते रहना है। तो ये तो अच्छा मौका है ना हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक गुंठाने के जो इतना ही छोटा सा टाइम है, तो उसमें तो और जोश से हाँ, करेंगे। ऐसा है ना, बोले कि फॉर एवर करने का है तो वो ऐसा अंदर से कुछ हिल जाता है। लेकिन बोले कि एक गुंठाने का ही सवाल है, जस्ट 48 मिनट्स।
तो उसका क्या है, ऐसे तो कितनी 48 मिनट ऐसे ही चली जाती है दिन में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जय सर। सच्चिदानंद। हे अमी बेन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी। જય जय સચિદાનંદ। सच्चिदानंद। સંતોષ આનંદજી, આપે જે હમણાં આ ગોઠાણાની વાત કરી ને, તો એમાં એટલે આપણે આ ભાવમાં પોસિબલ થઈ જશે, ઈ આખી ફૂલ ટોપ સુધી જાગૃતિ પહોંચી જશે? આપણા પોતાના પુરુષાર્થ ઉપર છે. ઓકે. અને દાદા ભગવાને શું કીધું કે 99.999 એટલે 0.001% બાકી રહેશે, બાકી ત્યાં સુધીનું બધું અહીંયા થઈ જશે. ઓકે. હા હા, ખાલી 0.001 એટલે છે તો કે અહીંયાનો ચોથો પંચમ આરો છે, કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે, એટલે ચોથા આરામાં આપણો જન્મ થાય મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે, એટલે આખું જે છે એ પૂરું થઈ જશે. એટલે ત્યાં જઈને પછી ગૂંઠાણું પૂરું થશે એમ? હા, ઓકે. અહીંયા ત્યાં સુધી પહોંચી જવાશે, નજીક સુધી. એટલે દાદા ભગવાને કીધું ને કે હા અમારે એક ગુંઠાણું જ્યારે જ્ઞાન લાદ્યું ત્યારે એક ગુંઠાણું અંદર પૂરેપૂરું રહ્યું, બરાબર. પણ કાળના પ્રભાવથી હા એ પચ્યું નહીં. હા હા ખ્યાલ આવ્યો? અને હા એ જ વસ્તુ આપણને આપી દીધેલી છે, એટલે આપણને પણ એ જ વસ્તુ લાગુ પડે. અંદર 100% થઈ જશે, પણ બહારનો ભાગ જે છે અટકેલો રહેશે કાળના આધારે. હા અને એ પૂરો ક્યારે થશે તો કે હા. સિમંદર સ્વામીના દર્શનથી, તીર્થંકરના દર્શનથી. બરાબર. હા, ખ્યાલ આવ્યો. જય સચ્ચિદાનંદ. આ પદ છે ને જરાક સમજાવશો? એક જ કયું છે? સર્વજ્ઞનું બલિહારી. ઓકે, આવી ગયું. એમાં શું સમજવું છે? આ પેલું પેરેગ્રાફ ને બીજું પેરેગ્રાફ, દિવાસળી ને અજવાળે જ્ઞાન ઘુમટ મંદિર, ઈ વાળું, અને આ નીચે ભીતરના ભડકામાં, ઈ વાળું પેરેગ્રાફ. ઓકે, થોડું શોર્ટમાં સમજાવો. એક જ મિનિટ. સર્વજ્ઞની બલિહારી, સંતો પરમાત્માની એંધાણી. એટલે આ આખી જે દાદા ભગવાને આપણને જે આપ્યું છે, શું આપ્યું છે એનું આખું અંદર વર્ણન કર્યું છે કે સર્વજ્ઞની બલિહારી કેવી છે તો કે માઇનસ માર્ક વાળાને, જેને મોક્ષ માટેની કશી પણ સમજણ નથી, પણ અંદર ખાને એવું હતું કે મોક્ષે જવું છે, એ નક્કી હતું, એવાને દાદા ભગવાન મળ્યા. સર્વજ્ઞની બલિહારી કે એવાને દાદા ભગવાને જે એમનું નક્કી કરેલું કે રસ્તે જતા વ્યક્તિને પણ મોક્ષ માર્ગે ચડાઈ મોક્ષે લઈ જવો, તો કે એવા આપણે બધાને એમણે ભેગા થયા અને આપણું કામ નીકળ્યું છે. એટલે કે દિવાસળી એ અજવાળે, જ્ઞાન ગુમ્મટ મંદિરે, ધુમાડાના ગોટે પીએ મૂળાત્માના તકદીર, શ્વાસે પીએ સૂરજ ને ઉછવાસે ચંદર, વીજને જબુકે સંવર્ષોઈ પરોવી. એટલે આખી શું વાત કરે છે કે દિવાસળીનું અજવાળું કેવું હોય? થોડુંક હોય ને? હા, થોડુંક હોય. તો કે દિવાસળી એ અજવાળે જ્ઞાન ગુમ્મટ મંદિરે, એટલે કે આપણો દીપક એમણે પ્રગટાવી આપ્યો.
એટલે અંદર જ્ઞાન ગુમ્મટ મંદિર ઊભું થઈ ગયું. એક આખું અંદર ખુલ્લું કરી આપ્યું. હા ધુમાડાના ગોટે પીએ મૂળાત્માના તકદીર. એટલે કે એ જયારે હુક્કો પીતા હતા એની વાત મૂકેલી છે કે ધુમાડાના ગોટે પીએ મૂળાત્માના તકદીર. એટલે કે આ મૂળ આત્મા જે છે એ ધુમાડાના ગોટે પી નાખતા હતા. મૂળાત્માનું તકદીર. શ્વાસે પીએ સૂરજ ને ઉછવાસે ચંદ્ર. એટલે કીધું ને કે જ્ઞાનીનું દેખીતું જ્ઞાની છે લક્ષણ શું? તો કે સૂર્ય સમાન પ્રતાપી અને ચંદ્ર સમાન શીતળ. તો કે આ બે વસ્તુ એમનામાં દેખાતી. વીજને જબુકે સંવર સોય પરોવણી. એટલે વીજળીનો જબકારો જે વાગે એ તો કલાકો સુધીનો હોય ને? ના, તો સેકન્ડ પણ નહીં. હા, સેકન્ડ થી પણ ઓછું. એટલે કે સમયનો પલકારા જેવું હોય. હા, સમયના પડકારા. તો કે દાદા ભગવાન જે આ પ્રગટ થયા એ એવા પ્રગટ થઈ ગયા. અને એની અંદર સંવર સોય પરોવણી. એટલે કે એ સોયની પરોવણી કરી નાખી, એનું કામ થઈ ગયું. રાઈટ. તો કે આ એક એક લાઈન એટલી અદ્ભુત છે કે આપણને કેવા પુરુષ ભેગા થયા એની વાત છે. અને આપણને શું પ્રાપ્ત થયું એ છે. બરાબર. પછી કે ભીતરના ભડકામાં મંતરનો પંખો વીંજે. એટલે ભીતરમાં જયારે ભડકો થાય, ભડકો ક્યારે થાય? જયારે કઈ એવા ભારી સંજોગો આવ્યા હોય ત્યારે. ન ગમતા ભારે સંજોગ આવે, જયારે અંદર આપણે અટકેલા હોઈએ બીજાની ભૂલ જોવામાં. હા. ક્યાં તો કોઈએ આપણું અપમાન કર્યું, કોઈએ હૃદય ઉપર ઘા પાડ્યો, ત્યારે અંદર ભડકો થાય. બરાબર. કે હવે હું એને જોઈ જ લઈશ. એટલે કે વગર ગેસે અંદર ભઠ્ઠી સળગતી થઈ જાય. વગર લાકડાએ અંદર ભઠ્ઠી સળગે. ત્યારે શું કે જે મંતરનો પંખો વીંજે, એટલે મંત્ર બોલી અને એવો પંખો વીંજે કે એને ટાળું પાડી આપે. રાઈટ. બહારના તડકામાં તમાચાની અગન ઝીંકે. એટલે બહારનો તડકો હોય, એટલે કે બહારના વ્યવહારના જે તડકા લાગે એ કોઈએ આપણને તમાચો માર્યો હોય, તમાચાની અગન ઝીંકે એટલે કે નાખે એવો અનુભવ કરાવડાવે. ત્યારે શું કે છે? મુઆ જેને કહે એ તો અજર અમર તપે. એટલે મુઆ જેને કહે એટલે દાદા ભગવાન શું? દાદા ભગવાન જેને મુઆ કહે ને તો એનો બહુ તરી જાય. અજર અમર તપે એટલે બહુ પાર નીકળી ગયો. કારણ કે કેટલી કરુણા થાય, કેટલું આપણી પુણ્ય જાગે ત્યારે એમની કરુણા થાય અને અંદરનો જે એ પડદો છે એ તૂટે અને કામ થઈ જાય. ગાળ્યું જેણે ખાધી એના પૂરવના પાપોને વિંધે. વિંધે એટલે શું? તો કે પેલું બાણ છૂટે ને એટલે શું કરે? લક્ષ ને વિંધે. એવી રીતે દાદા ભગવાન જ્ઞાની પુરુષ સર્વજ્ઞની ગાળ પડે ને તો એ પૂર્વના જે પાપો છે એને વિંધી નાખે. બરાબર. એના ઝેરમાં અમૃતની સરવાણી. એટલે કે મીરાને જે રાણાએ ઝેર પાયા હતા અને કૃષ્ણની ભક્તિના કારણે
એ ઝેર અમૃત બની ગયેલા, એવી રીતે એના ઝેરમાં અમૃતની સરવાણી. એટલે કે ઝેર કોને કીધા? તો કે આપણને જે અપમાન મળે છે, અપશબ્દ મળે છે, તો કે બધા ઝેર સ્વરૂપ છે. પણ કે જ્ઞાની પુરુષની ગાળો એ અમૃતની સરવાણી છે. એટલે કે બધા આવરણો તોડે, અંદરના બધા આવરણો તોડે અને આત્માને ખુલ્લો કરી નાખે. એટલે કે અમૃતની સરવાણી છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષની બલિહારી કેવી છે અને કેવા પુરુષ હતા અને કેવા પુરુષે આપણી ઉપર કૃપા કરી છે ને, એ આખી વાત છે. કે એમના એક એક ચર્યાની અંદર, એક ચર્યાની અંદર જ્ઞાન ખુલ્લું થાય છે અને એ જ્ઞાન થકી મહાત્માઓને ફાયદો થાય એવું છે. જ્ઞાની તીર્થંકરોની ચર્યા એમને એમ ના હોય. અને એમાંય દાદા ભગવાનને તો ખટપટિયા વિતરાગ કીધા. એટલે કે મહાત્માઓને પમાડવા માટે કેટલી બધી ખટપટ કરી છે. એ જે દાદા ભગવાનની જોડે રહેલા છે, મહાત્માઓને આપતા પુત્રને એટલો જબરજસ્ત અનુભવ છે. એ કેશવ આનંદજીના સત્સંગમાં વારે ઘડીએ જે વાતો કરે છે દાદા ભગવાન ની, એના ઉપરથી ખબર પડે કે કેટલી ખટપટ મહાત્માઓ માટે. આવી ખટપટ વ્યવહારની અંદર કોઈ બાપ દીકરા માટે કે મા દીકરા માટે ના કરે, એવી દાદા ભગવાને મહાત્માઓ માટે ખટપટ કરેલી છે. ખ્યાલ આવ્યો. સરસ, બહુ સરસ. એટલે કીધું માતૃ હૃદયને કરુણા કહું છું, પિતૃ હૃદયના સતમાર્ગ છું. એમને એમ કવિરાજે નથી લખ્યું. કવિરાજને કેટલો અનુભવ હશે, કેટલો અનુભવ થયો હશે ત્યારે આ શબ્દ નીકળેલા છે. આમ આપણે કહીએ, આમ વાત કરીએ કે દાદા ભગવાનની કૃપાથી અને શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણીમાંથી લખાયા છે પદો, પણ એમને અંદરમાં કેટલું ઘૂંટાયું હશે, કવિરાજને કેટલું ઘૂંટાયું હશે. ખૂબ સરસ. ત્યારે આવા શબ્દ, ત્યારે આવા શબ્દો બહુ જ અદ્ભુત કહેવાય. એટલે ત્યારે આ કૃપા ઝીલાય અને શબ્દ સ્વરૂપે બહાર આવી છે. અને એમનું અંદર ચિત્તમાં કેટલું દાદા ઘૂંટાયેલા હશે, આ એક એક શબ્દ ઉપરથી ખબર પડે. સાચી વાત છે. ખૂબ સરસ સંતોષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. રેખાબેન. રેખાબેન ટીવી બંધ કરો. કરી લીધું. જય સચ્ચિદાનંદ. ખબર પડી ગઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ તમે આગળ કીધું એટલે મને ઘણું બધું તો ખબર પડી ગઈ. બહુ સરસ કીધું તમે. પેલું ઘૂંટાણાનું કીધું, એ પછી ચિત્ત અને મનનું કીધું, એ બધામાં જ મારું પણ થોડો કંઈક સવાલ હતો. પણ એમાં કેવું થાય છે કે એક તો ચિત્તમાં ને શું થાય કે તમે આખો દિવસ તમારું કંઈક પ્લાનિંગ જ ચાલ્યા કરતું હોય, તો એટલે એ પ્લાનિંગ જે ચાલે ને ચિત્ત જાય, એટલે એ તો તમારે આગળ કામ કરવું હોય એટલે પ્લાનિંગ જાય ને, તો એ તો એમાં તમે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જુઓ કે પ્લાનિંગ કરો, એ કેવી રીતે બંને સાથે થઈ જાય? એમ કઈ નું કઈ મગજમાં ચાલતું જ હોય આપણે, કારણ કે આના પછી આ એટલે એવું બધું. એમ અત્યારે ટીવી ચાલુ હતું તો કેવી રીતનું કામ ચાલતું હતું? મેં નતું કર્યું, મારા હસબન્ડ અંદર હતા ને એને કર્યું હતું. એટલે મારા તો કાનમાં એટલે મેં રાખેલું હતું, હું જોતી નહોતી. એ ના, આ દાખલો લઈએ છે, એ ચાલુ હોય, ટીવી ચાલુ હોય અને આપણે કઈ કામ કરતા હોય તો બે કામ જોડે ચાલતા હોય છે કે નથી ચાલતા હોતા? ચાલતા હોય છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્સ પછી જે કામ કરવું હોય એને જ અપાય છે ને. પેલું હવે ટીવીમાં મને ખબર જ નથી કે શું ચાલી રહ્યું હતું. એમ હા, વાત બરોબર, પણ બે અલગ છે માટે ખબર પડે છે ને. હા, ખ્યાલ આવ્યો?
હા એટલે આમાં શું છે કે આપણે જોવા જાણવાની વસ્તુને ક્રિયામાં લઈ જઈએ છીએ, ત્યાં અટકાઈ જઈએ છીએ. જે પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે એને ખાલી જોવા જાણવાની છે, એને હલાવવાની નથી. તો એ તો સબ કેવી રીતે જોવા જાણો? તો આમ ચાલતું એને તમે જો કેવી રીતે કરે? એટલે એમાં તમને શું મળે? મને કઈ ખબર નહીં પડી કે હવે હમણાં તમે જોડે વાત કરું છું એમાં હું અંદર મગજમાં શું રાખું કે ભાઈ હું સત્સંગ કરી રહી છું, એવું મને મનમાં આવે એમ? એવું નથી, એવું નથી. કેવી રીતે છે તો કે જે ક્રિયા થઈ રહી છે એ ક્રિયાના આપણે જોનારા અને જાણનારા છીએ. કે આપણો સ્વભાવ શું છે તો કે ક્રિયા કરવાનો નથી, જ્ઞાન ક્રિયાનો સ્વભાવ છે આપણો, જોવા જાણવાનો સ્વભાવ છે. અને પૂતગલની ક્રિયા વ્યવસ્થિતના આધીન થઈ રહી છે. બરાબર છે. એટલે પૂતગલની ક્રિયા તો દેખાય વ્યવસ્થિત એટલે પૂતગલની ક્રિયા વ્યવસ્થિતના આધીન થઈ રહી છે અને આપણી જ્ઞાન ક્રિયા એ પુરુષાર્થનો ભાગ છે. એકદમ ખબર પડી ગઈ. હા, પણ જ્ઞાન ક્રિયા એ પુરુષાર્થનો ભાગ છે. અજ્ઞાન ક્રિયા જે લઈને આવેલા છે તો કે જે ભોગવટો લઈને આવેલા છે એ વ્યવસ્થિત ને આધીન ચાલી રહ્યો છે. તો કે અંદર આપણી જ્ઞાન ક્રિયાનો ભાગમાં શું હોય તો કે આ જે ભોગવટો ભોગવનાર કોણ છે? રેખાબેન. તો કે ફાઇલ નંબર 1. ફાઇલ નંબર 1 નામધારી ભોગવટો ભોગવી રહી છે. ફાઇલ નંબર 1 નો ભોગવટો ચાલી રહ્યો છે. હા. તો ચાહે બ્રશ કરવાનો હોય, ચાહે નાહવાનો હોય, ચાહે કોઈ પણ ક્રિયાનો હોય, તો કે જે ભોગવટો ચાલી રહ્યો છે એની અંદર વચ્ચે અંતસ્કરણનો જે ભાગ છે એ મને આ ફાવે, મને આ ના ફાવે, મને આ ગમ્યું, મને આ ના ગમ્યું, એ બધો ભાગ જે છે એને પણ આપણે જોનારા ને જાણનારા એટલે એ પણ દેખા અને પ્રજ્ઞા શક્તિ ત્યાં ચેતવે છે. તો કે આ ભાગ તમને જે ઉભો થયો, આ ગમ્યું, આ ના ગમ્યું, એની અંદર એ ભાગ જે સંસાર તરફ લઈ જતો હોય તે એ ભાગને આત્મા તરફ વાળે. ઓકે, સમજી ગઈ. સરસ, બહુ સરસ. આ આખો પુરુષાર્થનો અંદર પુરુષાર્થનો ભાગ અહીંયા ચાલી રહ્યો છે. ક્રિયા એટલે ભગવાને કીધું કે ક્રિયાને અમે ગૌણ ગણીએ છીએ, એને મુખ્ય નથી ગણતા, એને ગૌણ ગણીએ છીએ. કેમ? તો કે એ પ્રારબ્ધના અધીન થઈ રહી છે. યસ, બરાબર. સરસ, બહુ ફાઇન. તમે મંદિરે જાઓ છો કે સિનેમા જોવા જાઓ છો તો બંને એ ક્રિયા છે એ પ્રારબ્ધના અધીન થઈ રહી છે. પણ અંદર વચ્ચે જે ભાગ જે છે ત્યાં આગળ શું ચાલી રહ્યું છે અને ત્યાં શું હું કયા ભાગમાં છું, ત્યાં આપણો પુરુષાર્થનો ભાગ આવે છે. સંસાર ભાગે છું કે હું આત્માના ભાગે છું, તે પ્રજ્ઞા શક્તિ અજ્ઞા શક્તિ સંસાર ભાગે લઈ જાય, પ્રજ્ઞા શક્તિ આત્મા ભાગે લઈ જાય, એ ત્યાં આગળ વચ્ચે બધો ભાગ ચાલે છે. અને એને પણ આત્મા ગુણ એ કરીને જોવે છે ને જાણે છે કે આ કઈ બાજુના ભાગે બે. વેરી ગુડ, બહુ સરસ થયું. બહુ. પણ એ તો તમે ક્રિયા કરતા હો ને તમારું પ્લાનિંગ ચાલે તો તમારું તો મન વિચારો બધા એ બાજુ જતા હોય ને, એટલે દાદાએ કીધું ને એ છે ને આપણે જ્ઞાતા છીએ. એટલે એ જયારે ઉભું થાય છે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે ફાઇલ નંબર 1 કેવું મન લઈને આવેલું છે. કે આવું મનમાં ભરીને લઈને આવેલી છે. તો કે આ તો બીજાને હેરાન કરે એવું છે, બીજાને દુઃખ આપે એવું છે, ના ચાલે, એને સાફ કરો. તો આ જે અદ્ભુત પ્રયોગ હાથમાં આવ્યો છે ને રેખાબેન, એનું તો શું એ જેમ જેમ ઉપયોગમાં આવે ને એમ સમજાય એવું છે. અને એ જે અંદર આનંદ થાય ને અને એનો જે અનુભવ છે ને એ વસ્તુ પછી નક્કી કરાવે કે હવે આની બહાર ક્યારેય નીકળવું નથી. વેરી ગુડ, બહુ સરસ, મને ગમ્યું. પણ તો સમજો મારે પ્લાનિંગ કરવું હોય તો હું કેવી રીતે કરું? પછી મનથી જ કરવું તો પડે ને એ પ્લાનિંગ. તો એ વખતે શું મગજ? પ્લાનિંગ કરનારો કરે છે, પ્લાનિંગ કરનારો કરે છે, આપણે એને જોવાને જાણનારા છે. એટલે ઉપયોગની ગોઠવણીની જે વાત છે ને, ઉપયોગની ગોઠવણીની વાત, એ પ્રજ્ઞા શક્તિ અંતસ્કરણને
ડિરેક્શન આપે છે ઓકે, અચ્છા. કે જો તારે મોક્ષે જવું હોય તો આ રીતની ગોઠવણી તને ખપે. અચ્છા. અને અજ્ઞાશક્તિ એને બ્રેક કરવાનો પ્રયત્ન કરે. હા, અને એ તેને બધું આ પ્લાનિંગ માં લઈ જાય છે. બરાબર. એટલે અંતઃકરણને પ્રજ્ઞાશક્તિના ડિરેક્શનમાં ચાલવા દેવાની છે, અને એની ડિરેક્શનની વિરુદ્ધ ચાલે છે તો ત્યાં સમજણ આપી અને પાછી એ ડિરેક્શનમાં લાવવાની છે. તો સાહેબ મને એક કન્ફ્યુઝન ત્યાં થાય કે જો તમે વારે વારે પ્રજ્ઞાશક્તિને હિસાબે તમે અંતરમાં જતા રહો તો પછી તમારું બહાર જે વિચારવાનું છે, મતલબ પ્લાનિંગ કરવું છે, તો એ પછી રહી ના જાય કરીને એ કેવી રીતે કરવાનું? તમે સવારે ઉઠવું ના હોય તો ઉઠી જવાય છે કે નથી ઉઠી જવાતું? એ ઉઠી તો જવાય છે, પણ વિચારોની વાત કરું છું, શરીરની વાત નથી કરતી. હા, એટલે એ જ સમજાવું છું. એ વિચારીને ઉઠો છો કે વિચાર્યા વગર ઉઠો છો? ના, વિચારીને ઉઠે તો છે. ના, એટલે એકદમ જ ઉઠી તો જવાય છે ને, એમાં કઈ પ્લાનિંગ થોડું કરીએ છીએ આપણે. હા, એટલે કે આખું જે પ્લાનિંગ નો ભાગ જે છે ને તો કે એ ભાગ જે ઇટ્સ હેપન બની રહ્યો છે, એને આપણે પ્લાનિંગ કરવાના ભાગમાં પડીએ છીએ, હું કરું કરીને. ઓ અચ્છા, ખ્યાલ આવ્યો? હા હા હા. સહેજ ગોઠવણી વાત કેવી દાદા ભગવાને કીધી? તો કે તમે સવારે ઉઠ્યા તો સહેજ ગોઠવણી શું હોય? તો કે ફરજના સ્વરૂપમાં તો કે નાસ્તો બનાવવાનો છે, જમવાનું બનાવવાનું છે, કે 2 જણને મળવા જવાનું છે, તો કે બધી એ સામાન્ય ભાગ વાત થઈ. અચ્છા, એ વિશેષ વાળી નથી, સામાન્ય વાળી રૂટીન વાળી વાત છે બધી. હા 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 હા, રૂટીન વાળી છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે એ રૂટીન વાળી વાત છે, ઇટ્સ હેપન થયા જ રાખવાની છે, એમાં કઈ ગોઠવણી કરવા જવા નથી, એ બની જ રહી છે. પણ એને આપણે અંદર વિશેષતામાં લઈ જઈ ચિત્રીને હું આમ કરું, એટલે આપણો આખો સમય એ ખાઈ જાય છે. જે સામાન્ય ગોઠવણીના ભાગ છે એને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીને એટલું ચિતરીએ છીએ કે આપણો સમય બધો એ ખાઈ જાય છે. યસ, યુ આર રાઈટ. એક્ઝેક્ટ એવું થાય છે. ભગવાને એને સિમ્પલ કરી દીધું. દાદા ભગવાને એટલું સિમ્પલ કરી આપ્યું આપણને કે જ્ઞેય છે અને આપણે જ્ઞાતા છીએ. વાવ, બરાબર છે. તો કે એની ગોઠવણી આખા દિવસની કે જે પણ છે એ કર્યા રાખે છે, એને આપણે જોનારા છે. અને એમાં ખાલી પ્રજ્ઞાશક્તિનો ભાગે કેટલો છે? તો કે બીજાને દુઃખ દેનારો છે, બીજાને હરકત કરનારો છે, બીજાને અડચણ કરનાર, તો કે એટલો ભાગ જ આપણને એ કહે છે કે આટલું તમે ક્લિયર કરી નાખો મોક્ષે જવું હોય તો. વાવ, બહુ સરસ, એકદમ સરસ થઈ ગયું. આજે બહુ ખબર પડી ગઈ. અને સાહેબજી એક બીજું પૂછવાનું હતું કે તમે કોને કહો છો? સપોઝ મારે દાદાને કેવું હોય કે દાદા મને હેલ્પ કર કે મને આમ કર, તો એ રેખા બોલે છે ને, એટલે એ કેવી રીતે? એને તમે કહેતો આપણે નથી કહેતા કે કહેવાનું કે દાદાને જોડે રાખ, તો પછી એ તો હું તો શુદ્ધાત્મા છું ને, તો દાદાને જોડે રાખ એટલે કેવી રીતે? એ દાદાને જોડે રાખવાનું એટલે શુદ્ધાત્મા ભગવાન જે છે એ તત્વ સ્વરૂપે દાદા ભગવાન જ છે અને આપણી જોડે જ છે. પણ ફાઇલ નંબર 1 નામ ધારીને આપણે કેવું પડે કે દાદા ભગવાન તારી જોડે છે આમ કરીને. ક્યાંય મૂંઝવાતા નહીં વ્યવહારમાં, કારણ કે વ્યવહારનો ભાગ એ મરેલો ભાગ છે. એટલે કે એની અંદર સહેજ પણ સજીવનપણું છે નહીં વ્યવહારના ભાગમાં, કારણ કે એ પૂર્વે જે ચાર્જ કરીને આવેલા છે એ અત્યારે ઉકલી રહ્યો છે. એટલે કે એની અંદર સહેજ પણ ગભરાવાની જરૂર નથી. દાદા ભગવાન તમારી જોડે છે, તમે સહેજ પણ ગભરાશો એટલે વારસહો દાદાના બોલીએ છે ને કે વારસહો દાદાના સુરવીર તારે લાવજો, કાયર બનો ના કોઈ દી કષ્ટો સદા કંપાવજો, રે સિંહના સંતાનને શિયાળ તે શું કરી શકે, મરણાંત સંકટ મેં ટકે તે ટેક ના ધરનાર છે. તો કે જ્યારે નામધારી વ્યવહારના સંજોગોમાં સપડાઈ અને કાચો પડતો હોય ત્યારે એને શક્તિ આપવા માટે વાત કરી દાદા.
એટલે આપણે નથી કે મને અપૂર્વ શક્તિ આપે, એટલે એ શક્તિ કોને આપવાની છે? એટલે આને જ આપીએ, આપણે જ માંગીએ છીએ ને. એ અપૂર્વ શક્તિ જેને જોઈએ છે એને મળે છે. ઓકે, અચ્છા, બહુ સરસ, એકદમ ખુલ્લું થઈ ગયું. કરી મને એમ હતું કે આ પ્રાર્થના કરીએ છીએ તો આપણે તો યુઝ્યુઅલી દાદાને કહી, દાદા પ્લીઝ આમ થઈ કે આમ થઈ કે કઈ પણ વાત કરીએ તો પછી હવે હું તો શુદ્ધાત્મા છું, તો આ તો બધું મારી ફાઇલે કર્યું ને, તો મેં કોઈના માટે કર્યું ને આ, એટલે હવે હું કોઈના માટે કર્યા કરું છું દાદાને પ્રાર્થના કે કેવી રીતે એમ, એટલે પણ ખબર પડી ગઈ હવે. કારણ કે હજુ બહારનો ભાગ, હા, જે શરીરનો ભાગ છે મંદિર બન્યું નથી, મંદિર બનવાની પ્રોસેસમાં છે. હા, અંદર મૂર્તિ સ્વરૂપે ભગવાનને બેસાડી દીધા, પ્રતિષ્ઠા ભગવાન દાદા ભગવાને કરી આપી, પણ હજુ આ મંદિર ઘડવાનું બાકી છે, મંદિર ઘડાઈ રહ્યું છે. ઓકે, બરાબર. એટલે મંદિર ઘડવામાં જ્યાં જ્યાં ખૂટે છે ત્યાં શક્તિ માંગવાની, અને મંદિર ઘડાઈ જાય ત્યાં સુધીની પ્રોસેસ છે. આ દેહ મંદિર બની રહ્યું છે અત્યારે. આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ, સત્સાધન, ચરણ વિધિ, સામાયિક પ્રતિક્રમણ, એ બધાના ઉપયોગે કરી, કવિરાજના પદો, એ બધાનો ઉપયોગે કરી આ દેહ મંદિર બની રહ્યું છે. આપણે દાદા ભગવાનને દેહ મંદિર થી ઓળખેલા છે. દેહ મંદિર, બરાબર છે. દેહ એમનું મંદિર સ્વરૂપ હતું, એટલે આપણને દાદા ભગવાન ઓળખાયેલા છે, અને એટલા જ ઓળખાયેલા છે. મૂળ તત્વ સ્વરૂપે તો ઓળખવાના બાકી છે. અને એ તત્વ સ્વરૂપ આપણી અંદર જે ખુલ્લું કરી આપેલું છે, એ જેટલું જેટલું ખુલ્લું થતું જશે એટલા દાદા ભગવાન આપણને ઓળખાતા જશે. બરાબર છે, એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન ઓળખાય એટલે આપણે ઓળખાઈએ, આપણે ઓળખાય એટલે બધા ઓળખાય. એટલે પ્રકાશભાઈ ગમે તે કરે ને તો તમને કશું ના થાય. તમારા ઘરમાં બધા કામ કરનારા સાંભળે ના સાંભળે તો તમને કશું ના થાય, એવું સંતોષ આનંદજી કહે છે. ના ના, બરાબર કે છે, એકદમ બરાબર કીધું. આજે બહુ સરસ ખબર પડી મને. જય સચ્ચિદાનંદ. સમય થયો છે રેખાબેન, તમે ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો. સંતોષ આનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય એક ત્રિમંત્ર બોલો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સબ્બ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावकपणासणो, सब्ब पावकपणासणो, मंगलाणं च संवीसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद दीपकानंद जी. जय सच्चिदानंद सत्संग. રેખાબેન, પ્રકાશભાઈને વાંધો ના તો ત્યાં હોય તો એમના દર્શન કરાવો. પ્રકાશભાઈને હું પછી કરાવડાવું કરીને કાલે હમણાં નો પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે હું કાલે કરાવશો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ બપોરે 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કવિરાજશ્રીના પદો અને આરતી, 6:30 યુથ ફોરમ, 7:45 જુનિયર ફોરમ, 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ ને બીજો એક અનુભવ સાંભળવા પધારજો. જય